ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲੀ ਚਾਹਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैनू अज काफी लंबे समय तो बाद संगतां दे खुले दर्शन दीदार करन दा मौका मिले। वैसे हमेशा मोगे दियां रैलियां बहुत अहमियत रखदियां, पर अज दी ये जो महान पंथक इकट्ठ है, इसकी अहमियत बहुत वड्डी है, क्योंकि असी श्रोमणी अकाली दल का 100 साल जो जन्मदिन कह लो या इस पार्टी की वजूद विच आई है, वो दिन मना रहे हैं। मैं अज के दिन ते समुचे गुरु नानक नाम लेवा समुचे पंथ नू, देश नू लख लख बधाई देना। अज का दिन इस करके भी बहुत अहमियत रखता है कि अज जुल्म, जबर ते अत्याचार के खिलाफ अज तो 100 साल पहला खालसा पंथ ने गुरधामां की आजादी लई बहुत बड़ा संघर्ष किया। कोई भी सरकार आई है, भावें मुगलों की सरकार, भावें अंग्रेजों की सरकार, ते हुण भावें कांग्रेस की सरकार है, उन्हां दा हमेशा ही यतन रहा है कि गुरपंथा गुरधामां दे जो प्रबंध है या कंट्रोल है उन्हां दे हथ च आ जाए, क्योंकि सरकारी सारियां सरकारां समझदियां कि गुरधाम जिहड़े हन वो शक्ति दे सौमे हन अते खालसा पंथ जदों भी कोई वड्डा संघर्ष करता है या लड़ाई लड़ता है,
इथों आशीर्वाद लैके अकाल तख्त साहब तो अरदास करके कोई शुरू करता है, ਉਹਦੇ 'ਚ हमेशा ही जित प्राप्त हुई है। लेकिन मैं कहना चाहना कि सारिया सरकारां ने कोशिश की, कांग्रेस ने भी कई तरह के बोर्ड बना के इलेक्शन लड़ाए, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं हुई। भावें कदे सूबे की सरकार अपनी बने या ना बने, लेकिन गुरधामां की सेवा संभाल जिहड़ी है हमेशा ही कौम ने श्रोमणी अकाली दल नूं ही दिती रखी है, भावें कुछ भी हो जाए। मैं यही कहना चाहना कि थोड़ा मुकाबला 3 सरकारां नाल है, ये भी दिमाग सोच लो। एक सूबे की कांग्रेस सरकार, दूजी सेंटर की सरकार बीजेपी, तीसरी ये आम आदमी ओदी भी सरकार। आप 3 सरकारां नाल इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बधाई दिना थानू कि तुसी फिर भी इन्ना थोड़े जोश है, इन्ना थोड़े सूझवानता है कि तुसी तकड़े होके इस इलेक्शन नूं आपां जितना है ते जित के इत्थे सरकार बनाउणी है। फिर मैं तो समझदा कि ये कहना, मैं कदे एक तो जिन्ना वादे किए सन वो है नहीं कि 5 साल पूरे होने वाले हैं, जिमें हुण सरकार है आखी जाते हैं थोड़े दिन कोड लग जू ते पैसा ही है नहीं, की करनगे। असी मैं पहले दिन जिस दिन सरकार पहली बार बनी है तो मैं सीधा बिजली कर गया अपने पटियाले दफ्तर च, तो वो तो सारी गल समझ के ऐलान करता कि बिजली का कोई काम नहीं खर्चा लिया जाएगा। ये जेड़े फैसले किए वो 5 साल पूरे चालू रखे, ये नहीं कि अखीर च आके एवं लोगों दी अखां पूंज दो, वो काम मैं ना किया ना करना। ना मैं सुखबीर नूं कहांगा कि कोई यही जी गल करो कि आपा तो ये दूजियां दा पता नहीं फिर आना है कि नहीं आना। ना इन्हां नूं पंजाब नाल प्यार है, ना इस धरती नाल प्यार है, ना थोड़े नाल प्यार है। जिहड़ा साडा प्यार है वो इन्हां दा किवें प्यार हो सकता है। इसलिए मैं फिर सारे आ भैन भरा जो है थानू अज दे दिन की लख लख बधाई देना। और मैं एक गल होर कहनी चाहना कि कई एवं मगरमच्छ के आंसू आउंदे है। आ हुण किसानां दा संघर्ष सी, मैनू बड़ी खुशी है कि बीबा हरसिमरत जिहड़े वजीर सन उस वेले उन्होंने वजारत तो इस्तीफा देता, कोई चौकीदारे तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं होता। और जिहड़ा साडा इन्ने देर का तलक साल भी वो भी असी खत्म करता कि सानू किसानां दा हित जिहड़ा सी वो सब तो प्यारा सी। और होर भी जिहड़े सानू कोई इज्जत वाले काम मिले सन। और एक मैं होर कहनी चाहना, प्रेस वाले बैठे है कि भावें होर कोई कोई की जाए, ये काले कानूनों के खिलाफ 2 वोटां ही पईयां सन, बाकी दा चलाकी नाल बाहर निकल गए पार्लीमेंट च। वो एक हरसिमरत दी पई सी, एक सुखबीर दी पई सी, होर किसी ने मुखालफत नहीं की। हुण भावें कोई कुछ वेख लो, रिकॉर्ड तुसीं वेख सकते हो जाके। इस करके भरावो अकली ते नकली का बड़ा फर्क हुंदा है। कई बारी नकली भी प्यारा लगता है, पर जिहड़ी असलीत है वो तो देश के सामने है, पार्लीमेंट का रिकॉर्ड पे है। तो मैं बीबा हरसिमरत कौर नूं भी बधाई दिना
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਟੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਫੇਸ, ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਰੂਲਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਗਮ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਗਮ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਘਾਬਦਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 350 ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਮਚੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਐਸਐਸਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत पर काम करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल से लेकर के और बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का व्याप और विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना के कारण से और बीच में जिस तरह किसान आंदोलन की परिस्थितियों के कारण से हम सब एक साथ एकत्रित नहीं आए थे, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है। पार्टी ने एक वृहत कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के मंडल तक के सारे अध्यक्ष तक के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता एकत्रित आए और मैं इनके जोश, आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, उनके जोश और उत्साह के आधार पर कह सकता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक नया इतिहास बनाएगी, एक नए इतिहास की रचना करेगी। अभी किसान आंदोलन वापस हुआ है, गाँव गाँव जाके कैसे प्रचार होगा? लगता है किसान देखिए निश्चित रूप से जुड़ेंगे। माननीय मोदी जी ने जिन शब्दों के साथ में किसान आंदोलन को वापस लिया और जिस तरह से पिछले 7 साल के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया, इस बार जिस तरह से प्रोक्योरमेंट हुआ है, प्रोक्योरमेंट का पैसा सीधा डीबीटी से जिस तरह से किसानों के खाते में पहुंचा है, चाहे कितने भी प्रयास किए जाएं, मोदी जी को और पंजाब को और मोदी जी को
और किसान को कभी अलग नहीं किया जा सकता। सारे दुष्प्रचार करने वालों की हार होगी। अंततः इस जो है देश जीतेगा, पंजाब जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी पंजाब भाजपा में नया नारा दिया गया है कि नया पंजाब भाजपा के साथ, उस पर क्या होगा? भाजपा क्या देखिए, पंजाब के जिस तरह के हालात हैं, मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि आज पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ आज यहाँ काम कर रही, जो नए नए नारे और लोक लुभावने वादे यहाँ कर रही, आज पंजाब 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे से डूबा हुआ पंजाब किस तरह से उनको पूरा कर पाएगा? उनको अपनी योजनाओं को स्पष्ट करना चाहिए। जो यहाँ आकर के दिल्ली से यहाँ आकर के इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं बना रहे हैं या जो नारे दे रहे हैं, उनको दिल्ली में उन्होंने क्या किया है वो भी एक बार स्पष्ट करना चाहिए। कितने वादे जो उन्होंने दिल्ली में किए थे वो पूरे किए हैं, उनको भी यहाँ स्पष्ट करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर हमारी पूरी आगामी कार्यरचना और किसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं आप सबके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन मैं मूल बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि किसान की खुशहाली के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए, और पंजाब जो पिछड़ते आज 81 में जो पहले पायदान का देश हुआ करता था जीडीपी के हिसाब से, आज पंजाब 16वें नंबर पर पहुंचा है। जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से 32वें नंबर पर पहुंच गया है। उस पंजाब को वापस खुशहाल पंजाब बनाएंगे। पंजाब के खोए हुए स्वर्णिम अतीत को, आर्थिक अतीत को भी वापस लौटाएंगे। चलिए उन सब पे बात देखिए, जो कोई भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधि या नेता हमारी विचारधारा के साथ में मिलकर के हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार है, हमारे साथ में हमारे लक्ष्य के साथ में चलने के लिए तैयार है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी यात्रा में हमारे साथ में चलने को तैयार है। हम हर ऐसे व्यक्ति का स्वागत करेंगे। गठजोड़ करेंगे कि आप आगे समय आएगा। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। इस मौके NRI कमिशन के मैंबर दिलजीत सिंह सहोता, प्रवासी भारती मामलों बारे विभाग के सलाहकार CA अश्विनी कुमार ते गुरपाल सिंह हाज़र सन। भगत सिंह ने कहा कि प्रवासी पंजाबियों की सुरक्षा खास करके जायदादां आदि नूं सुरक्षित यकीनी बनाउणा अते सूबा सरकार वल्लों समर्थन प्रदान करके सूबे विच रहिंदे होए घर वांग ही महसूस करवाउणा बनदा है। इसलिए वित्तीय ते वपारक गतिविधियां नाल वखरे विंग की स्थापना की जावेगी, जिस विच प्रवासी पंजाबियों के सारे वपारक अते वित्त संबंधी मुद्दिआं नूं सिंगल विंडो राहीं हल किया जावेगा। बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ NRIs ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ NRIs ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ NRPs ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ NRIs ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ NRIs ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰੀਕਨੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ NRI ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਕੰਸਰਨ ਈਵਨ SSP ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ NRI ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਨੰਬਰਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਗੁੱਡ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ NRI ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਅਨਲੋਡ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ 4-5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 2 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਹੋਰ ਦਾ ਪੰਪ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਫੌਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਡਾ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਥੁੜਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਕਿਤੋਂ ਫੱਤਰ ਨੂੰ ਗਰਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਾਰਾਈ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 330 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 400 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 2,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, 10 ਰੌਂਦ, ਇੱਕ ਕੰਡਾ, 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਪੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਾਰਾਈ ਵਿਖੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ। ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਲਾਰਾਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ, ਵਰਿੰਦਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਸਐਚਓ ਗਗਨ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 6 ਦੇ 6 ਲੜਕੇ ਇਹ ਮਿਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 330 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ, 400 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਔਰ 2,10,000 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਔਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੇਲ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ 6 ਦੇ 6 ਸੀਗੇ ਰੋਪੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਆਰੋਪੀ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही सिट ने वड्डा खुलासा किया है। विशेष जांच टीम ने अपनी जांच विच पाया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा एक सोची समझी साजिश सी।
SIT ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।